ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। और अज का सब्बत का दिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे। ते अज असी परमेश्वर के वचन दे विचों सिੱਖਦੇ हाँ संसारिक सुख भोगन का प्रभाव असर की आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ कि ये सुख जड़ा वा संसारिक सुख है जड़ा ये मैनू मिल जे, पर उस सुख का असर साडे जीवन दे उत्ते की पएगा। असीं वेखना है जिस पड़ाव दे विच दुनिया अज गुजर रही आ, जिवें दा अज समा चल रहा वा, इस समय दे विच जदों असीं इस समय नूं वेखदे हां, इस समय के अनुसार चलते हाँ, तो संसार जड़ा वा, इस संसार का परमेश्वर कौन आ और इस संसार का धर्म की आ। बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म बदल देता, धर्म बदल देता, ये धर्म आ गया, ये धर्म हो गया, तुसी ईसाई बन गए जे। पर असल दे विच जिस स्वभाव दे विच अज दुनिया गुजर रही आ, इस संसार का परमेश्वर कौन आ और इस संसार का धर्म की आ। वाजिब दी गल आ, अलग परमेश्वर अलग धर्म। ते असीं गल करदे हां कि अज जिन्ने भी लोग आ, भावें वो परमेश्वर नूं जानते आ, भावें वो परमेश्वर नूं नहीं जानते, पर लोग की आ जिहड़े परमेश्वर की खोज दे विच करन वाले लोग आ, आस्तिक लोग जिन्ने भी आ, जिन्ने भी परमेश्वर दे उत्ते विश्वास रखते आ, भावें वो मसीह नूं मनदे आ या नहीं मनदे, पर जिन्ने भी आस्तिक लोग आ अज दे समय दे विच हर एक जड़ा परमेश्वर दे विच विश्वास रखण वाले दी खोज की आ कि मैनूं परमेश्वर मिल जावे, मैनू परमेश्वर मिल जावे। पर जो गल आउंदी आ साडी आर्थिक स्थिति दी, असी अपनी जेब वाल वेखदे आ, मेरी जेब च की आ, उस तो बाद साडी खोज परमेश्वर तो हट के किधर चली जाती आ, पैसे वाल चल जाती आ। अज दे समय नूं वेखदे होया जो असी वेखदे आ, अज दे समय के मुताबिक इस दुनिया का जिहड़ा परमेश्वर पैसा बन चुका है। अज दुनिया परमेश्वर नूं उन्नी सिद्धत दे नाल, परमेश्वर नूं उन्नी खुशी दे नाल नहीं लभदी जिन्नी खुशी दे नाल अज दे समय दे विच लोग पैसे नूं लभदे आ, पैसे की खोज दे विच करदे आ। और अगर पैसा परमेश्वर है तो इस दुनिया का धर्म की है। हाँ जी भाजी, अगर पैसा परमेश्वर है इस दुनिया का, अज हर आदमी पैसे की खोज दे विच लगा है, तो इस दुनिया का धर्म की हो सकता है। ऐशो आराम संसारिक सुख ये दुनिया का धर्म बन चुका वा। पर जो असी परमेश्वर के वचन दे विच चलते हैं कि परमेश्वर जड़ा वा वो कहता है कि इस परमेश्वर के पिछे चलने वास्ते सानू परमेश्वर का वचन दसदा वा। पैसा होना साढ़े कोले, अपने जरूरत दीयां चीज़ां साढ़े कोले होना कोई बुरी गल नहीं आ, साढ़े कोले होनियां चाहिदियां ने। पर जदों साडा जड़ा ध्यान पैसे दे उत्ते ज़्यादा लग जांदा वा, परमेश्वर दे उत्ते घट लग जांदा वा, असी की आ थले डिगन लग जाने आ। असी फिर परमेश्वर दे विच बने नहीं रहिंदे, क्योंकि वचन दसदा वा एक आदमी दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता, एक नूं ज़्यादा प्यार करेगा, एक नूं घट प्यार करेगा। इस तरह ही आदमी अगर पैसे की भी जड़ा वा वो सेवा करी जाए और परमेश्वर की भी सेवा करी जाए, वो पैसे वाली साइड ज़्यादा जाएगा। तो साडा जड़ा वा अज का टॉपिक आ संसारिक सुख भोगन का असर की आ। और जो असी परमेश्वर के वचन दे विच वेखदे हां, पहला यूहन्ना उहदा 2 अध्याय 16 और 17 वचन, इस पवित्र बाइबल दे विच असी वेखदे हां कि परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा वा। सानू ये नहीं है कि पैसा सानू लेना नहीं चाहिए, अगर साडे कोले है तो सानू की आ जो साडे कोले है सिर्फ उसे दे विच ही सबर करना चाहिए वा, पैसे दे पिछे भजना नहीं चाहिए। पैसा एक इहो जी जड़ा वा वो डोर आ, जां अज दे सानू संसारिक सुख मिलदे आ, वो एक इहो जी डोर आ जड़ा सानू सदा वास्ते खुश नहीं रख सकता।
पैसा सानू हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। मैं अक्सर ही दसदा, करोना काल दे विच बहुत लोगों के कोले पैसा सी, गोदाम भरे हुए सी, तिजोरियां भरियां हुई सी, फिर भी वो मर गए। कि पैसे ने बचा लिया? अज दुनिया पैसे पिछे भजदी आ, कि पैसे ने लोगों को बचा लिया? नहीं। पर ਜਿਹੜੇ लोग सच्चे परमेश्वर के पिछे चलते सी, सच्चाई के नाल परमेश्वर के पिछे चलते सी, अपनी ईमानदारी परमेश्वर को दिखाते सी, अपने विश्वास के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, वो लोग अजे तक जिंदा ने। बीमारी उन्होंने लागों की भी नहीं लंघी, क्योंकि परमेश्वर के वचन दे अगर असीं पढ़ीए जबूरां की किताब, उनका 91 अध्याय, उहदे साफ लिखा है, महामारी तुझे छू भी नहीं पाएगी जे असीं विश्वास करते हैं। तो दसो किन्नियां मौतां होईयां, कोई एक क्रिश्चन आदमी, कोई एक मसीह दे विच विश्वास करने वाला आदमी दिखा देवे कि इस मसीह भाई नूं जिहड़ा वा करोना दे नाल मौत होई आ, दिखा देवे। पर नहीं, करोना दे नाल मौत नहीं होई। करोना दे विच इलाज ना मिलन करके मौत होई। सही बीमारी दा इलाज नहीं होया, डॉक्टरों ने इलाज ही नहीं किया। क्योंकि वचन में पढ़ा है, अगर आप पढ़ सकते हैं, पहले आप यही वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब, उसका 91 अध्याय, क्या लिखा है वहाँ पर? इक्यानवे अध्याय और उसका 3रा और 6वां वचन, पहले यही पढ़ देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 91 अध्याय, उसका 3रा और 6वां वचन क्या लिखा है? वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो किसी भी तरह की महामारी हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। अगर कोई हमारे ऊपर किसी तरह का अपनी बातों में लाकर किसी तरह से जो हमें उलझनों में डालेगा, कोई सानू फसाने की कोशिश करेगा, झूठे जाल साडे उत्ते बिछाएगा, पर परमेश्वर सानू बचाएगा। भजन संहिता 91 अध्याय, उनका 3रा वचन और 6वां वचन। 6वां वचन पढ़ दीजिए, की लिखा है? ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। उस मरी से भी परमेश्वर तुझे बचाएगा तुझे उस मरी की भी कोई हवा भी नहीं लगेगी जो अंधेरे में फैलती है। हनेरे दे विच पैण वाली बीमारी भी सानू कदी नहीं पेगी। हनेरे दे विच चोर, लटेरे, डाकू होर बड़े तरह के लोग जिहड़े हनेरे दे विच जिहड़े सेंध ला के आदमी नूं मारना चाहुंदे आ, उहनूं लुटना चाहुंदे आ, पर परमेश्वर दा वचन दसदा है एक बहेलिए दे जाल तो, जाल पाउण वाले दे जाल तो और हनेरे दे विच आउण वाली विपत्ति तो तैनूं परमेश्वर बचाएगा। हाँ जी। और ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में होता है। और परमेश्वर उस महारोग को जो दिन और दोपहरी में तुम्हारे लोगों को उजाड़ता है, जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, उस महामारी से भी तुम्हें बचाएगा। परमेश्वर का वायदा है। कोरोना महामारी थी, बाकी उससे पहले बहुत महामारियां ही हमने नहीं देखी। हमने जो देखी है महामारी, हम उसके बारे में बात करते हैं। जड़ी बीमारी असी वेख ली, असी उस बीमारी के बारे गल करते हैं। परमेश्वर ने वायदा किया वा कि मैं तेनू किया बचावांगा, ते महामारी के नाल मौत नहीं होएगी। तो जो असी परमेश्वर दे विच चलांगे, परमेश्वर की खोज दे विच रवांगे, उस सच्चे परमेश्वर की खोज दे विच रवांगे, तो परमेश्वर सानू संभाल के रखेगा। अगर असी पैसे की खोज दे विच रवांगे ते किया पैसा उन्होंने लोगों के कोले बहुत सी, गोदाम भरे होणगे, तिजोरियां भरियां होणगियां, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी। महंगा तो महंगा डॉक्टर दा कोलों इलाज लै सकते सी, पर लोग मर गए, क्योंकि जिहड़े लोग हुण तक जिंदा ने परमेश्वर की खोज दे विच है। इलाज ना करन दे करके मौत होई आ। कोरोना दे करके किसी मसीह भाई दी, किसी विश्वासी भाई भैन की मौत नहीं हुई। कारण की आ कि जिहड़े विश्वासी लोग है परमेश्वर की खोज दे विच रहिंदे ने,
ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੌਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੱਢ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 2 अध्याय ਉਹਦਾ 16 और 17 वचन। आरामदारी ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ हो सके तो माइक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, पढ़ दीजिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय ਉਹਦਾ 16 और 17 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, ਹਾਂਜੀ, अर्थात शरीर की अभिलाषा, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਵਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਲੁੱਟਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ अर्थात शरीर की अभिलाषा और अर्थात शरीर दी अभिलाषा। शरीर ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਟਾਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀਮ ਲਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਟਾਕ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਲਾ ਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ और आंखों की अभिलाषा और ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ। 2 ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਗ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਮੰਡ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਲੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਚਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਨੇ ਕੀਆ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ। ਔਰ ਜਿਨੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਖੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? पढ़ दीजिए लूका की किताब 14 अध्याय उनका 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। कहंदा अगर कोई मेरे को आवे अपने बच्चों नू, अपने भैन भरा नू, अपने माँ बाप नू और अपने आप नू किया वो प्यारा ही ना जाने, अपने आप की कदर ही ना जानता होवे।
हाँ जी अपने आप ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ हाँ जी तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ दोबारा तो पढ़ दीजिए। यदि कोई मेरे पास आए हाँ। और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿय ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੌਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, रूह की चलो गल दूर दी, अगर असी अपने शरीर में भी प्यार करांगे तो मैं ये चाहांगा कि मेरी आ उंगल वड्डी जाए। हाँ जी कोई चाहता है कि मेरा हाथ बिना गलों वड्डिया जाए? नहीं चाहता। कोई ये भी नहीं चाहता कि मैं बिना गलों मर जा। और अगर असी ये नहीं चाहते तो इहदा मतलब कि असी अपने शरीर में प्यार करते हैं। और अगर असी अपने शरीर में प्यार करते हैं तो फिर असी इहनूं बचाउण दी कोशिश करांगे। और जे असीं इहनूं बचाउण दी कोशिश करांगे तो असीं परमेश्वर दे अनुसार चलांगे। अगर असीं परमेश्वर दे अनुसार नहीं चलते असीं अपने शरीर नूं आप ही घात करते हाँ। अपने शरीर दे जिहड़े अंग आप ही वड्डना शुरू कर दिंदे हाँ। अगर असीं अपने आप नूं प्यार करते हाँ तो असीं परमेश्वर दीआं आग्यावां ते चलांगे। अगर नहीं करते तो असीं परमेश्वर दे लायक नहीं हाँ। दोबारा तो पढ़ दीजिए की लिखा वा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह सिर्फ अपने आप ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ बच जावे। अगर असी चाहते हैं मैं कल्ला ही चर्च दे विच आवां, मेरे परिवार जड़ा मरदा ते मरे, खपदा ते खपे, मैनू कोई टेंशन नहीं, पर मैं तो स्वर्ग दे विच जावांगा, ते ओह की आ परमेश्वर तो दूर होने वालियां गल्लां ने। ते जदों असी इसे दा ही अगे 33 वचन पढ़दे हां। हाँ जी पढ़ दीजिए। 33वां। हाँ जी इसे दा 33 वचन। इसी रीति से हाँ जी तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह इसे तरह ही तुहाडे विचों जड़ा भी कोई अपना सारा ही कुछ त्याग ना दवे, हर चीज़ नूं छड्ड ना दवे। हाँ जी वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का शगिरद हो ही नहीं सकता जड़ा कि अपना सारा कुछ छड्ड ना दवे। सारा कुछ छड्डण का मतलब ये नहीं आ भावें मेरे कोले सिर्फ एक साइकिल ही आ और वो साइकिल भी मैं किया छड्डदा नहीं, मैं परमेश्वर का चेला बनना हुण मैं किया एवें जावांगा। इस तरह परमेश्वर का चेला नहीं बनया जाता। अगर असी सोचिए कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाना ही सुनाना वा, मैं कोई ना कोई एक या दो रूहां बचाउणियां बचाउणियां ने इस महीने दे विच जां इस क्वार्टर दे विच 3 महीनों दे विच मैं एक रूह या 2 रूहां या 3 रूहां बचाउणियां ने। भावें इहदे च मेरा नुकसान होवे, भावें मेरा फायदा होवे, भावें मेरे नाल कुछ भी होवे, पर मैं 3 रूहां बचाउणियां ही आ। इहदा मतलब असी परमेश्वर दे चेला बनन लई तैयार हाँ। की कहंदा वा मेरे तो बहुत ज़्यादा कर्जा वा, वो पैसे का कर्जा नहीं आ, मेरे तो केड़ा कर्जा वा, रूहां बचाउण दा कर्जा। मैं इत्थे पड़ोस दे विच किसी दे घरे गया और जाके जदों उन्हां दे नाल गलबात कीती, 1-2 दिन लगातार जिहड़ा वा मैं गया, उन्हां दी नौं जिहड़ी कहंदी आ भाजी तुसीं किहड़ा बिजनेस करदे जे? मैं कहा भी मैं रूहां बचाउण दा बिजनेस करदा। वो किवें बचाईआं जांदियां ने? मैं कहा भी असीं सत्संग करते हैं, जिदन सत्संग होएगी उत्थे तुहानूं दस दांगे भी रूह बचदी किवें आ। और रूह बचाउण दे वास्ते सानू शरीर दा लालच जिहड़ा वा, इस संसार दा लालच छड्डना पैगा। संसार ने सानू कख नहीं दे देना। मैं एक छोटी जी कहानी सुनाना। एक बार रूढ़ी दे उत्ते कई तरह के मुर्गे जिहड़े आ वो चोगा चुगदे सी
ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਲੰਘਿਆ ਸਾਧੂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਬੜਾ ਰੋਵੇ, ਬੜਾ ਕਰਲਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਤੁਰਦਾ 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 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਧ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉੱਡਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਛੱਡ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਡਾਰ ਭਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉੱਡਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨਾ ਭਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ 'ਚ ਉੱਡਣ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, पढ़ दीजिए 2 तिमोथियस 2 अध्याय उनका 15 वचन की कहता वा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। हाँ जी, कहता है अपने आप को इहो जिहा बना कि परमेश्वर तेनू ग्रहण करे। अपने आप को इहो जिहा बनाउणा वा। हुण सवाल यह आ कि असी अपने आप को एवें दा बनाईए किस तरह
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਵਾਧੂ ਚੁਣੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਭਲਾ ਸੋਚੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ? ਭਾਈ ਆ ਪਾ ਦਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं जी, चुन चुन के पाई जी। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਵਾ, ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਣੀਦਾ, ਫਿਰ ਚੁਣੀਦਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ? ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਚੁਣ ਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 15-20 ਜਣੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਯੂਨਸ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਗਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਭੈਣ ਮੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜਗੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਨੂ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੀ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਟਿਮਕਣੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ 15 ਤੋਂ 21 ਵਚਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜਾ ਹੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਤੋਂ 21 ਵਚਨ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ पढ़ सकते हैं कि असी इतना कर सकते हैं। हाँ जी। और उसने हाँ जी। उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। कहता चौकस रहो, चौकन्ने हो जाओ। मैं पिछली दसिया सी जो कोई ट्रांसफार्मर जो वो वड्डा खंभा जड़ा वा बाहर लगा होया वा, उहदे ते एक खतरे का निशान लाया, खतरा। मतलब इत्थों चौकस हो जाना है, सावधान होना है। की कहते चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ। हाँ जी, चौकस रहो।
चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ਚੌਕਸ ਰਵੋ, ਚਕੰਨੇ ਰਵੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਨਸ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि किसी का जीवन शुरू उसकी तो पढ़ दिए, चौकस रहो। और उसने उनसे कहा चौकस रहो हाँ जी, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਚੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਤੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੀਂ ਆਗਿਆ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਸਮਝੋ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਵਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਠੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਰਹੇਗਾ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਬਚਿਆ ਰਹਿ, ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ, ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ आगे 16 आई। ਹਾਂਜੀ, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਪਜ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਆਈ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, और उसने कहा मैं यह करूँगा, मैं अपनी भिखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ, ਸਾਰੀ दौलत मैं उस जगह ते रखांगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਨਾਜ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੰਪत्ति ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਐ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, चैन कर खा पी सुख से रह। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਖਾ ਪੀ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ,
परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, पर परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ਉਹ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਤੇ ਬਟੋਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਤਿਆਰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੇੜ ਲਾਇਓ, ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦੇ ਪੇੜ ਲਾਇਓ, ਉਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਬਥੇਰੇ ਲਵਾ ਲਏ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੇਬ ਖਾ, ਕਦੀ ਸੰਤਰੇ ਖਾ, ਕਦੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇੱਥੇ ਦੀਮਕ ਖਾਏਗੀ, ਕੀੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜੋੜੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰ ਸੇਂਧ ਮਾਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਂਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਉਸ ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ।